நான் ராஜ்குமார் ரஜீவ்காந்த், மக்கள் போராட்ட முன்னணியினுடைய தேசிய நிறைவேற்றுக்குழு உறுப்பினர். இன்று ஒரு வழக்குக்காக நாங்கள் இன்றைய யாழ்ப்பாண நீதிமன்றத்திற்கு முன்னால் நிற்கின்றோம். குறிப்பாக எங்களுடைய வழக்கறிஞர் நுவான் போபகே மற்றும் எங்களுடைய கட்சியினுடைய மூத்த உறுப்பினர் புபுது ஜெயகோடாவுடன் நானும் இருக்கின்றேன். குறிப்பாக உங்களுக்கு தெரியும், வடகிழக்கிலே தொடர்ச்சியாக காணாமலாக்கப்பட்டோருக்கு என்ன தீர்வு என்று தாய்மார் போராடி கொண்டிருக்கின்றார்கள். அந்த போராட்டத்திற்கு ஆரம்ப காலகட்டத்திலே 14 வருடத்திற்கு முன்னர் இதே நாளில், அதாவது ஒரு மனித உரிமை நாளில், ஒரு மனித உரிமையை போற்றக்கூடிய ஒரு நாளில் லலித் மற்றும் குகன் ஆகியோர் யாழ்ப்பாணத்துக்கு வருகை தந்து இந்த காணாமலாக்கப்பட்டோருடைய உறவினர்களோடு இணைந்து ஒரு ஏற்பாடொன்றை செய்வதற்காக, ஒரு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பை நடத்துவதற்காக ஆரம்பகட்ட பணிகளை செய்து கொண்டிருந்தார்கள். அந்த நேரத்தில் அவர்கள் கடத்தப்பட்டு காணாமலாக்கப்பட்டார்கள். இன்று வரை அவர்கள் தொடர்பாக எந்த விதமான செய்திகளும் இல்லை. குறிப்பாக கேலிய ரம்புக்வெல அவர்கள் பாதுகாப்பு படையினரும் இருக்கின்றார் என்ற ஒரு கருத்தை முன்வைத்திருந்தார். அந்த அடிப்படையில் அன்றைய பாதுகாப்பு செயலராக இருந்தவர் கோட்டபாய ராஜபக்ச. எனவே இவர்களிடம் பொறுப்பு இருக்கின்றது, பொறுப்பை கூற வேண்டிய அவசிய கடப்பாடு இருக்கின்றது. லலித் குகனினுடைய இந்த கடத்தல் காணாமலாக்கப்படுதல் தொடர்பான வழக்கை முற்றாக இல்லாமல் செய்வதற்காக, அந்த வழக்கையும் காணாமல் செய்வதற்கான சகல முயற்சிகளையும் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். குறிப்பாக கோட்டபாயவை சாட்சி சொல்வதற்காக அழைத்த பொழுது இந்த யாழ் நீதிமன்றத்துக்கு வருவதற்கு அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு பிரச்சனை இருக்கிறதாக தொடர்ச்சியாக கூறிக்கொண்டிருக்கின்றார். இது நாட்டு மக்களையும் யாழ்ப்பாண நீதிமன்றத்தையும் நீதித்துறையையும் பாதுகாப்பையும் அவமதிக்கின்ற ஒரு செயல் என்று நாங்கள் கூறுகின்றோம் தொடர்ச்சியாக. ஏனென்றால் கோட்டபாய தன்னுடைய தேர்தல் காலத்தில் எத்தனையோ தடவைகள் யாழுக்கு விஜயம் செய்திருக்கின்றார். யுத்த காலத்தில் எத்தனையோ தடவை விஜயம் செய்திருக்கின்றார். இன்று எந்த ஒரு சிக்கலும் இல்லாத நிலையில், பாதுகாப்பு பிரச்சனை இல்லாத நிலையில் வடக்கு கிழக்கு இருக்கின்றது. அப்படி இருந்தும் தொடர்ச்சியாக பொய்க்காரணங்களை கூறி நீதிமன்றத்திற்கு வராமல் இருக்கின்ற இந்த கோட்டபாய தொடர்பாக மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அடுத்தது, இந்த கடத்தல் மற்றும் காணாமலாக்களுக்கு பின்னால் இவர்களுடைய பங்களிப்புகள் இருக்கின்றது என்பதை இப்படியான செயற்பாடுகள் மூலம் தொடர்ச்சியாக உறுதிப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள். எனவே மனித உரிமையை காப்பதற்காக, வடகிழக்கில் காணாமலாக்கப்பட்ட உறவுகளுக்கு என்ன நடந்தது என்று கோருவதற்காக, அவர்களுக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்குவதற்காக வந்த லலித் குகனுக்கு என்ன நடந்தது என்பதை நாங்கள் அறிந்தே தீர்வோம். அவர்களை காணாமல் ஆக்கியோருக்கு தக்க தண்டனை பெற்றுக் கொடுத்தே தீர்வோம் என்ற அடிப்படையில் நாங்கள் இந்த வழக்கை கையாண்டு கொண்டிருக்கின்றோம். நன்றி. இன்றைய வழக்கின் முக்கியமான ஒரு விடயமாக வரும் பிப்ரவரி 6ஆம் தேதி கோட்டபாய அவர்களை ஒரு சத்திய கடிதாசி ஒன்று முடித்து தருமாறு கோரியிருக்கின்றார்கள். குறிப்பாக யாழ்ப்பாணத்துக்கு வருவதற்கு அவருக்கு என்ன பாதுகாப்பு பிரச்சனையாக இருக்கின்றது என்பதை முற்றுமுழுதாக தெளிவாக குறிப்பிட்டு கூற சொல்லியிருக்கின்றார்கள் நீதிமன்றத்தால். මීට අවුරුදු 14කට කලින් අද වගේ දවසක යාපනයේදී ලලිත් කුමාර් වීරරාජු සහ කුගන් මුරුගානන්දන් කියන දේශපාලන සහ මානව හිමිකම් ක්‍රියාකාරකයන් දෙදෙනා අතුරුදහන් වෙනවා. මේ දක්වා ඒ දෙදෙනා සම්බන්ධයෙන් තොරතුරක් නැහැ. ඒ අනුව 2012 අවුරුද්දේදී ඔවුන්ගේ ඥාතීන් අභියාචනාධිකරණයේ අභයාස්කෝපු සෙල්ලීමක් කරනවා. එම දෙදෙනා ආණ්ඩුවේ බාරේ සිටිනවා නම් වහාම ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. ඒ සම්බන්ධයෙන් දීර්ඝ නඩු විභාගයක් පසුව යාපනයේ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ පවතිනවා. එහිදී කරුණු අනාවරණය වෙනවා සාක්ෂි මගින්. විශේෂයෙන්ම 2012 අවුරුද්ද වෙනකොට මේ රටේ හිටපු කැබිනට් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කෙහෙලිය රමුක්වැල්ලගේ සාක්ෂියෙන් අනාවරණය වෙනවා. මෙම අතුරුදන් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඒ වන විට ආරක්ෂක ලේකම්ව සිටි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ දැනගෙන සිටියා කියන කාරණේ. ඒ කරුණු මත සෑහීමකට පත්වෙච්ච මහේස්ත්‍රාත්තුමා 2019 අවුරුද්දේ අප්‍රේල් මාසයේදී පමණ ගෝඨාභය රාජපක්ෂට මෙම අධිකරණයේ සාක්ෂි දීම සඳහා නියෝගයක් නිකුත් කරනවා. පසුව 2019 ජනාධිපතිවරණයට කලින් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ අභියාචනාධිකරණයට ඒකපාක්ෂික ඉල්ලීමක් කරලා ඒ සඳහා අතුරු නියෝගයක් ලබා ගන්නවා. ඔහු සාක්ෂි දීම අවශ්‍ය නැහැ කියලා. කොහොම හරි අවසානයේදී මේ සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට කරන ලද අභියාචනකින් පසුව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේදී නැවත වතාවක් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ එකඟ වෙනවා අධිකරණයේ ඉදිරියේ සාක්ෂි දෙන්න. ඒ අනුව තමයි අද දින මෙම නඩුව කැදෙව්වේ. ඒ සම්බන්ධයෙන් සුදුසු නියෝගයක් ලබා ගැනීමට ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ පාර්ශවයෙන් කරපු ඉල්ලීම තමයි යාපනයේ ප්‍රදේශයට පැමිණිලා සාක්ෂි ලබා දීම සඳහා ඔහුට ආරක්ෂාව පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඔහුගේ ජීවිතයට තර්ජනයක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඉලෙක්ට්‍රොනික මාධ්‍යයක් කරා ඔහුට සාක්ෂි දීම සඳහා අවස්ථාව දෙන්න කියලා. එතනදී පෙත්සම්කරුවන් වෙනුවෙන් අපි ඒ සඳහා විරෝධය දැක්වුවා. අපගේ මූලික ඉල්ලීම වූයේ ඔහු නීතියට උඩින් නෙවෙයි සිටින්නේ. ඒ නිසා පැහැදිලිවම ඔහු
පුද්ගලිකව පැමිණ මේ සම්බන්ධයෙන් සාක්ෂි ලබා දිය යුතුයි කියන කාරණය. අනෙක් අතට අප විසින් කරපු ඉල්ලීම තමයි ඔහුට සත්‍ය වශයෙන්ම ආරක්ෂාව පිළිබඳ ගැටලුවක් තිබෙනවා නම් ඒ බඳු ගැටලුවක් තිබෙනවා බව සනාථ කිරීම සඳහා කිසිදු ලේඛනයක් සාක්ෂියක් මහේස්ත්‍රාත්තුමා වෙත ඉදිරිපත් කළා නැහැ කියන කාරණය. මෙකී කරුණු පිළිබඳව විමසීමට ලක් කරපු ගරු මහේස්ත්‍රාත්තුමා විසින් අද නිශ්චිතව නියෝගයක් කරා. ඒ තමයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂට සත්‍ය වශයෙන්ම පුද්ගලිකව භෞතිකව ඇවිල්ලා මෙම අධිකරණයේ ඉදිරියේ සාක්ෂි දීමට යම් ආරක්ෂාව පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා නම් ජීවිතය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒ ගැන අධිකරණය සෑහීමකට පත් කරන්න තෘප්තිමත් කරන්න අවශ්‍ය ලේඛන ඉදිරිපත් කරන්න කියන කාරණය. ඒ අනුව අද දින නියෝග කරා ලබන පෙබරවාරි 6 වෙනිදා වන විට දිවුරුම් ප්‍රකාශයක් මගින් මෙම අධිකරණයේ සාක්ෂි දීමට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ කියන සාක්ෂිකරුවාට ඇති බාධාව මොකක්ද? ඇති ජීවිත තර්ජනය මොකක්ද? ආරක්ෂාවේ ප්‍රශ්නය මොකක්ද කියන කාරණේ පිළිබඳව අධිකරණය එකී දිවුරුම් ප්‍රකාශය මගින් සාක්ෂි මගින් තහවුරු කරන්න කියන කාරණේ. ඒ අනුව ලබන 6 වෙනිදා මෙම පෙබරවාරි මාසේ 6 වෙනිදා නඩුව කැඳවීමට නියමිතයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ අදාළ දිවුරුම් ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන්. ඉන් අනතුරුව අධිකරණය සෑහීමකට පත්වන්නේ නම් ඔහුට ආරක්ෂාව පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා ඒ සම්බන්ධයෙන් සුදුසු නියෝගයක් ලබා දෙවි. නැතිනම් ඔහුට පුද්ගලිකව අධිකරණ ඉදිරියේ පෙනී ඉඳලා මේ අතුරුදන් වීම සම්බන්ධයෙන් ඔහු දැන සිටියාද? ඔහු දැන සිටියේ කුමන ආකාරයකින්ද? ඒ සඳහා ඔහු නියෝග ලබා දුන්නාද කියන කාරණේ සම්බන්ධයෙන් අධිකරණයට සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරන්න සිදු වේවි. අද දෙසැම්බර් මාසේ 10 වෙනිදා ලෝක මානව හිමිකම් දිනය කියලා ලෝකෙම සමරන දවස. මීට අවුරුදු 14කට කලින් ලෝක මානව හිමිකම් දිනය යාපනයේදී සමරන්න අතුරුදහන් වූවන් එකතු කරලා මාධ්‍ය හමුවක් තියන්න ඒකට ඕන කරන කටයුතු සූදානම් කරමින් ඉද්දි තමයි ලලිත් කුමාර් වීරරාජු සහ කුගන් මුරුගානන්දන් කියන සහෝදරවරු දෙදෙනාව යාපනයේ අධිආරක්ෂක කලාපයක් කියලා නම් කරලා තියපු ප්‍රදේශයකදී පැහැරගෙන අද දක්වාම අවුරුදු 14ක් තිස්සේ අතුරුදහන් වෙලා තියෙනවා. ලංකාවේ වෙච්ච ප්‍රශ්නේ තමයි මුලින්ම ලංකාවේ මානව හිමිකම් අතුරුදහන් වුණා. ඊට පස්සේ මේ මානව හිමිකම් අතුරුදහන් වීමට සමාන්තරවම දහස් ගණන් දසදහස් ගණන් මිනිස්සු අතුරුදහන් වුණා. ආණ්ඩුවම පත් කරපු මැක්සෙල් පරණගම කොමිසමත් නම් 25000කට වඩා කියලා තියෙනවා අතුරුදහන් වෙච්ච මිනිස්සු. ඊට පස්සේ අතුරුදහන් වෙච්ච මිනිස්සු සම්බන්ධ තියෙන පොලිස් විමර්ශන අතුරුදහන් කරා. ඊට පස්සේ ඒකට ආදාළව අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳ කාර්යාලය කියලා එකක් හැදුවා. ඒ කාර්යාලය අතුරුදහන් කරලා දැම්මා. ඊට පස්සේ මේව සම්බන්ධ නඩු පවරද්දී එකම නඩුව මේ අතුරුදහන් වෙච්ච අය සම්බන්ධ දැනට විභාගයේ පවතින එකම නඩුව විදිහට තියෙන මේ ලලිත් සහ කුගන් සම්බන්ධ නඩුව. ඒ නඩුව අතුරුදහන් කරලා දාන්න උත්සාහ කරා. නඩුව අතුරුදහන් කරලා දාගන්න බැරි වුණාට පස්සේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය නියෝග කළාට පස්සේ මේ නඩුව ඉස්සරහට යන්න ඕනේ කියලා දැන් උත්සාහ කරනවා සාක්ෂි අතුරුදහන් කරලා දාන්න. ඒක නිසා මේ අතුරුදහන් කිරීම කියලා කියන්නේ අපේ රටේ ජනතාව සම්බන්ධ යුක්තිය අතුරුදහන් කිරීමක් මේ වෙන්නේ. ඇත්තටම ගෝඨාභය රාජපක්ෂ අවුරුදු 6ක් විතර තිස්සේ දැන් පෙන්නමින් ඉන්නවා අධිකරණය විසින් කරන නොතීසි ලබා දීමකට කැඳවීමකට කිසිම දෙයකට එයා එන්නේ නැහැ කිය. ඔහුට සති 4ක් ඇතුලේ යාපනයේ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ ඉදිරිපිට පෙනී ඉන්න කියලා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ නියෝගය දුන්නේ පහුගිය ජුලයි මාසේ. එතකොට මේ වෙනකල් මාස ගාණක් තිස්සේ සති 4 මාසේ සීමාව පවා රකින්නේ නැතුව අද තමයි නීතිඥයෙක් කියුවේ අධිකරණයට කාලය ප්‍රමාද කළා. ඊට පස්සේ අද ඇවිල්ලත් කියන්නේ භෞතිකව ඔහුට සාක්ෂි දෙන්න එන්න බැහැයි කියලා. ඒත් ඔහුට භෞතිකව සාක්ෂි දෙන්න එන්න යාපනයටත් බෑ ලංකාව වෙන කොහෙවත් යන්නත් බෑ. Zoom එකෙන් හරි ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්‍රමයකින් විතරයි සාක්ෂි දෙන්න පුළුවන් කියලා කියද්දි පහුගිය ඔහු පෙනී හිටපු ජනාධිපතිවරණේ රැස්වීම් කීයක් ඔහු යාපනයේ ගත්තද? එතකොට ඔහුට යාපනයේ ප්‍රශ්නයක් තිබුණ නැත්නම් ආරක්ෂාව දැන් කොහොමද ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ? නිසා හරි පැහැදිලි මේ උත්සාහය තියෙන්නේ මේ අතුරුදහන් කිරීම සම්බන්ධ දේශපාලන යටපත් කරන්න. ඉතින් අපි දැඩි විදිහට ඉන්නවා. මේවා අපි අතුරුදහන් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන් යුක්තිය අතුරුදහන් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. අපි මේ සම්බන්ධ මුල සිටම අද දක්වාමත් අපි සටන් කරමින් හිටියා. අපි දිගටමත් මේක සම්බන්ධ අරගල කරනවා. අපි ජනතාවගෙන් ඉල්ලනවා මේ සිද්ධ වෙච්ච අපරාධ රාජ්‍යයක් පහුගිය කාලේ ක්‍රියාත්මක වුණේ. අපරාධ රාජ්‍ය වසන් කරන්න දෙන්න එපා. මේ ආණ්ඩුව පොරොන්දු වුණා මේව සම්බන්ධ යුක්තිය ඉටු කරනවා කියලා කඩිනම් යුක්තිය ඉටු කරනවා කිව්වා. දැන් මේ ආණ්ඩුව ඇවිල්ලා අවුරුද්දකට වඩා ගිවිලා ගිහින් තියෙනවා. තවමත් යුක්තිය නැහැ. ප්‍රමාද වූ යුක්තිය කියන්නේ ඉටු නොවන යුක්තිය කියලා කතාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපි ආණ්ඩුවටත් බල කරනවා වහාම යුක්තිය ඉටු කිරීම සඳහා මැදිහත් වෙන්න. ජනතාවගෙන් ඉල්ලනවා අද ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් දිනේදී මානව අයිතිවාසිකම් ජනතාවගේ ජීවිත වෙනුවෙන් මීට වඩා වැඩි හඬක් නගන්න එකතු වෙන්න කියලා. அனைவருக்கும் வணக்கம்.